Welcome back to the final episode of MDCRC's World Duchenne Awareness Day 2020. There are a lot of exciting events even today, so be with us. Nice to see you all again. Greetings from MDCRC. Coming back to the theme, Duchenne and brain. Is it just the parents who contribute to the mental health of the children? Or it's just the support system or the peer group? No. Professionals play a very important role. So the parents need to know, the families or the child, always they look forward to professional support which should be available. And here at MDCRC, we ensure such professional help from various specialities and for the psychosocial help, mainly for coping for the parents and for the teenagers. Psychosocial help is given in a very big way. We know this support system has to be set well. It has to be consistent. People need to know that there is a place where they can come. We have a wonderful physiotherapy center, and the way we have approached it is a very integrated fashion along with yoga. And you know, yoga is three-dimensional. It offers mental, physical and emotional support to the child. And you can see a difference between the children who are regular for this integrated rehabilitation versus the others who are not so regular and those who don't take rehabilitation at all. You can see these children full of energy, enthusiasm, positivity. Physicians and patients need to work together to pursue care that improves health. I am a pediatrician as well as a pediatric neurologist, and I work in my capacity as a clinician in MDCRC. As far as I know, this is the only place in India where we do this in one place as a holistic approach. MDCRC doesn't see this condition as a disease, but it sees as a family. Our clinical experts are also not far from reach. Our children's joy is the reflection of their kindness. As a part of multidisciplinary team, we pediatricians involved in the taking care of the general well-being. The MDCRC team, they play a very awesome job in mobilizing children even from the remotest areas of Tamil Nadu. It is highly appreciated. During my association, I find it has been really overwhelming and amazing to interact with the kids and with their parents. Some of them come all the way from down south to Nagveli, Toothukudi, etc. And they were taken care excellently well by the MDRCC team. The children with Duchenne's muscular dystrophy and Becker's in the last couple of years have lesser exacerbation of the respiratory problem. With a very comprehensive care, what we have noticed is that the children are having a reasonable improvement in the quality of life, and also the morale is very high when they are as a group. Physical therapy has never been painful to our children because they are always in groups during therapy session. Our rehab sessions are nothing less than a wellness center that motivates our children to accept rehabilitation as a part of their routine. We at MDCRC do our best right from mobilizing our children, planning their sessions at the center and enrolling them in integrated care plan. Regular stretching, strengthening
and active exercise helps our children to maintain their muscle strength and joint mobility. Gait training and balance training helps our children to maintain their body postures to carry on with their daily life activities. All these exercises are made interesting by using virtual reality and group therapy. வணக்கம். யோகா என்பது உணருதல். கோபம், டென்ஷன், உணர்ச்சி வசப்படுதல், பயம், கவலைகள் நீங்கி மனம் செம்மையடைகிறது. மன அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும். நம் குழந்தைகள் யோகா செய்து அதிக பலனை அடைந்துள்ளனர். இதுபோன்று நாமும் தினமும் யோகா செய்து அன்றாட வாழ்வில் அதிக பலனை அடைவோம். நாள் முழுவதும் புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும். பிராணாயாமம் மனதிற்கும் மூச்சிற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. அதன் காரணத்தால் மூச்சுக்காற்றை சீர் செய்து உடல் முழுவதுமுள்ள பிராணவாயுவை கட்டுப்படுத்தி அதை வலுவாக்கி இரத்தத்தை தூய்மைப்படுத்தி உடல் பிணியிலிருந்து விடுபட்டு ஆரோக்கிய நிலை உண்டாகும். சரியில்லாத நினைவாற்றல் என்ற ஒன்று இல்லை. பயிற்றுவிக்கப்படாத நினைவாற்றல் என்ற ஒன்றுதான் உண்டு. தக்க பயிற்சி யோகா மூலம் யாரும் உயரிய நினைவாற்றலை வளர்த்து கொள்ள முடியும். गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय. Every year we celebrate World Duchenne Awareness Day on September 7. On that day, I meet all my friends. I'll be so happy. We will write our prayers to God through balloon. We will play games such as car race, fancy dress, etc. We will take many photos. We will have a delicious dinner. I feel disappointing this year due to COVID-19. I heartfully thank Lakshmi ma'am and whole MDCRC team to unstoppable care towards us. எனக்கு எம்டிசிஆர்சியில் நிறைய விஷயம் பிடிக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா செப்டம்பர் 7 டியூஷன் அவேர்னஸ் டே. அந்த நாளுக்கு நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ண
ஜென்னிஸ் கிளப்புக்கு போவோம். we all are very eagerly waiting for the particular day. அந்த நாளை ரொம்ப சந்தோஷமாக நாங்கள் கொண்டாடுவோம். எல்லாரையும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். அந்த அன்னைக்கு பாட்டு, டான்ஸு, யோகான்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக போகும். அங்கே லக்ஷ்மி மேம், சூரஜ் சார்னு எல்லா எம்டிசிஆர்சி டீம் மெம்பர்ஸும் எங்களை நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. அந்த அன்னைக்கு எங்களுக்குள்ள ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும். இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த எனர்ஜி எங்களுக்குள்ள ரொம்ப நாள் நீடிக்கும். we all are refreshing our energy and boosting our energy on that valuable day. Thank you for MDCRC team members for arranging this function. டுஷின் டேல எனக்கு பிடிச்சிருக்குங்கிறத சொல்ல போகிறேன். எனக்கு வந்து டுஷின் டேல கலந்துக்கும் போது வர ஃப்ரெண்ட்ஸு கூடலாம் சேர்ந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது எனக்கு பிடிக்கும். இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறப்ப எம்டிசிஆர்சி அண்ணாக்கெல்லாம் சேர்ந்து என்கரேஜ் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் அவங்களோட சேர்ந்து ஸ்டேஜில் போடுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த லாக்டவுன் சமயத்தில் கூட நம்மெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து டுஷின் டேயை கொண்டாட முடியல. நம்ம அடுத்த வருஷம் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து டுஷின் டேயை சூப்பராக கொண்டாடுவோம். வணக்கம், என் பேர் விக்னேஷ்லால். லாஸ்ட் இயர் டுஷின் டே ஜெனிஸ் கிளப்பில் செலிப்ரேட் பண்ணோம். பசங்கள்லாம் கூடி சிங்கப்பெண்ணை பாட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாங்க. இந்த வருஷம் கொரோனாவால் பண்ண முடியல. அதுக்கு பதிலாக ஆன்லைன் கிளாஸில் பண்ணுறதா இருக்குது. போன வருஷம் நாட்களை நான் மிஸ் பண்ணுறேன். கடந்த 6 வருடமா எங்கள் ஃபேமிலியோட டுஷின் டே ரொம்ப சிறப்பாக கொண்டாடணும். அதில் 3 வருஷமா நானும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணேன்னு எனக்கு நல்லா இருந்தது. இந்த வருஷம் பண்ண முடியல, எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியல. இருந்தாலும் ஆன்லைனில் இந்த வருஷம் பண்ணுறதுனால நல்லா இருந்தது. இந்த வருஷம் டுஷின் டே வினாமல் நடத்தினவங்க இருக்காது. ஆன்லைன் மூலமாக கொண்டாடணும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம லக்ஷ்மி மேடம்க்கு எம்டிசிஆர்சி டீமுக்கு ரொம்ப நன்றி. நான் டென்னிஸ் கிளப்புக்கு போன அனுபவத்தால் சொல்ல போகிறேன். என் ஃபேமிலி கூட டென்னிஸ் கிளப்புக்கு போனது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ப்ரோக்ராம் பண்ணது, அண்ணாங்க கூட விளையாண்டது, அப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாண்டதெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. என் எம்டிசிஎஸ்சியை நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். இதெல்லாம் எனக்கு திரும்ப கிடைக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். டுஷின் டே வருடம் செப்டம்பர் 7ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இதில் கலந்து கொள்வது மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த விழாவில் அனைத்து புரோகிராம்கள் நன்றாக இருக்கிறது. இதில் எங்கள் பெற்றோர்கள் கலந்து கொள்வது மிக்க மகிழ்ச்சி. நான் பேசும்போது ஜென்னிஸ் கிளப் பற்றி. அங்கே போகிறது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். அங்கே போகிறதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பேன். அங்கே போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்க, நிறைய கேம்ஸ் இருக்கும், நிறையா பலூன்ஸ் இருக்கும். அது பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பேன். அப்புறம் பாட்டு சொல்லி தருவார், சூரிய சார் பாட்டு சொல்லி தருவாங்க. நாங்கள் பாட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். ப்ராக்டிஸ் பண்ணதும் அங்கே போய் பாட்டு பாடுவோம். இப்படி பாட்டு பாடுறதுனால ரொம்ப ஜாலியாக இருப்போம். போன வருஷம் ஜாலியாக இருந்தோம். ஆனால் இப்போ தான் கொரோனா டைம்னால போக முடியல. அதனால ரொம்ப ஷேடாக இருக்கேன். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அடுத்த வருஷம் கண்டினியூ பண்ணணும். டுஷின் டேயில் விநாயகர் வேஷம் போட்டு ஜாலியாக அங்கே வந்து நின்னது நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அம்மா பாடினது நல்லா இருந்துச்சு. நானும் ஆடினது சூப்பராக பிடிச்சிருந்துச்சி, ஜாலியாக இருந்துச்சு. அண்ணாங்க தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க, அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு. நான் கோயம்புத்தூர் வந்திருந்தேன். அங்கே பலூன் ஊதுறது, பறக்கொட்டது, டாசன் ஆடுது, எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது பிடிச்சிருந்துச்சு. நாங்கள் டுஷின் டேயில் வந்து நான் விநாயகர் வேஷம் போட்டு விநாயகர் நடித்தேன். அப்புறம் பாரதியார் வேஷம் போட்டு பாரதியார் வச்சு சொன்னேன். அப்புறம் நான் பாட்டு பாடியிருந்தேன். அப்புறம் நாங்கள் பட்டம்லாம் விட்டுருந்தோம். என் பட்டம் ஹைட்டாக போச்சு. அப்போ எல்லா பட்டமும் ஹைட்டாக போச்சு. நான் பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருந்தேன். இந்த ஃபங்க்ஷன் கலந்துக்கிறதுனால என்னோட குழந்தைகளும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க. இன்னும் எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகள் அழைத்தாலும் உடனே இந்த ஃபங்க்ஷனில் கலந்து கொள்கிறோம். என்னோட குழந்தைகளுக்காக என்னோட குழந்தைகள் இன்னும் நல்லா ஹாப்பியாக இருக்கிறார்கள். இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொடுக்கறது லட்சுமி மேடம், சூரஜ் சார் மற்றும் ஸ்டாஃபுகள் அனைவரும் நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுறார்கள். எம்டிசிஎஸ்சியில் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே எங்களோட வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறோம். டுஷின் டேவில் நம்ம எல்லாமே மீட் பண்ணாதது ரொம்ப பெரிய ஃபீலிங். பட் எல்லாரும் சேஃபாக இருக்கணும், அதுதான் எல்லாத்தோட ஆசையும். அதனால நம்ம இந்த தடவை ஆன்லைனில் பண்ணலாங்கிறாங்க தானே. அதே மாதிரி நம்ம குழந்தைகளை எல்லாம் ஆன்லைனில் பண்ண வச்சு சரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அப்படி பார்த்து சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிறது மிகப்பெரிய திருப்தி. வருஷம் செப்டம்பர் 7ஆம் தேதி வேர்ல்டு டுஷின் அவேர்னஸ் டே கொண்டாடுறாங்க. நான் ஒரு 2 தடவை அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். குழந்தைகள்லாம் எப்படா செப்டம்பர் 7 வரும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆவலோடு எதிர்பார்க்குற மாதிரி இந்த எம்டிசிஆர்சியில் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நல்ல கிராண்டாக கொண்டாடுறாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் அந்த குழந்தைகளோட கேர் எடுத்து
அவங்கள போட்டிகளை கலந்துக்க வச்சு என்கரேஜ் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த ஒரு நாள் சந்தோஷம் வந்து லைஃப் லாங் ஒரு 1 இயருக்கு இருக்கிற மாதிரி அவங்க அவ்வளோ இதாக கோஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. இந்த டுஷின் டே வந்து கடந்த 6 வருஷமாக சிறப்பான முறையில் கொண்டாடிட்டு இருக்கிறீங்க. அதில் நாங்கள் வந்து பங்கெடுத்துட்டு வந்து ஃபேமிலியோடு பங்கெடுத்து வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான மகிழ்ச்சியான இருக்குது. இந்த இதில் எங்களுக்கு ரொம்ப புது அனுபவமாக இருக்குது. கடந்த 6 வருஷத்தோட இந்த வருஷம் வந்து இந்த கொரோனா டைமில் கூட இவ்வளோ சிரமப்பட்டு பையனுக்கு வந்து இந்த அவனோட திறமைகளை கொண்டு வர மாதிரி ஃபங்க்ஷன் மாதிரி வச்சு இந்த சமயம் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையும் வந்து நீங்கள் டுஷின் டே கொண்டாடுறது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. எல்லா வருஷமுமே அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாமே எம்டிசிஆர்சியில் இருக்கிற எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு செஞ்சிட்ருப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த தடவையும் அவங்களாம் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து ஒவ்வொருத்தருக்காக ஃபோன் பண்ணி இதை அனுப்புங்க அதை அனுப்புங்க இப்படி பண்ண வைங்க அப்படி பண்ண வைங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லி அவங்க அனுப்புறதை உட்காந்து மெதுவாக பார்த்து அதை அவங்க அப்படியே கிராப் பண்ணி ஒரு வீடியோவாக ஸ்கோப் பண்ணி கொண்டு வர்றது அதெல்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரிஸ்க்கான வேலை. அவங்க ஃபேமிலியோட சிக்கல்கள் அதெல்லாம் தாண்டி அவங்க உட்காந்து நமக்காக பொறுமையாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்களுக்கும் எம்டிசிஆர்சி இந்த டுஷன் டே வந்துட்டு அப்படியே சரி இந்த வருஷம் COVID-19 இதெல்லாம் விட்டுறலான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பாஸ் பண்ணி போகாமல் அவங்களாம் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து நமக்காக செய்கிறாங்க. எம்டிசிஆர்சியில் எல்லாருமே ஒரு பர்டிகுலர் யாரையும் சொல்ல முடியாது, எல்லாருமே மிகுந்த அர்ப்பணிப்போட எல்லா குழந்தைகள்கிட்டையும் பழகிறது, அவங்கள போட்டியில் என்கரேஜ் பண்ணி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வைக்கிறது ரொம்ப கேர் எடுத்து பண்ணுறாங்க. கொரோனானால கலந்துக்க எல்லாம் நேரடியாக வந்து எல்லா ஃபங்க்ஷன் வந்து பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுனால முன்னத்து இருந்ததை விட இப்போ வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் அந்த பலூன் அனுப்புறது, ஒவ்வொருத்தரையும் காண்டாக்ட் பண்ணி அவங்க அந்த போட்டியிலலாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வைக்க பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறது, அப்புறம் அவங்க அனுப்புகிறது எல்லாம் வீடியோ எல்லாம் எடுத்து ஒர்க் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் ரொம்ப கேர் எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. குழந்தைங்க பாருங்கள் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஒவ்வொருத்தரும் ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க, மாறுவேட போட்டி கலந்துக்கிறாங்க, பலூன் வச்சுட்டு இது பண்ணுறாங்க. அவங்க அந்த ஆர்ட்டு ஒவ்வொரு தனித்திறமைகளையும் குழந்தைங்க வந்து வெளிக்கொண்டு அவங்க இப்போ அனுப்பிச்சிட்டே இருக்காங்க. அதெல்லாம் நாங்கள் இதை பார்த்துட்டே தான் இருக்கோம். அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். போன வருஷம் டுஷின் டே ரொம்ப நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணோம். பாரம்பரிய உணவு பாட்டெல்லாம் பாடி நல்லா பண்ணோம். இந்த வருஷம் கொரோனானால பண்ண முடியல, ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணுறேன். நாங்கள் இந்த டுஷன் டே மீட் பண்ணும்போது நம்ம டுஷன் டேல எல்லா ஊர்லேருந்து வர்றவங்க எல்லாம் மீட் பண்ணுவோம். வர வீக்லி மீட் பண்ணும்போது அந்தந்த பேட்சுக்குள்ளவங்க மாத்திரம்தான் மீட் பண்ணுவோம். ஆனால் அந்த டுஷன் டேன்னு வரும்போது எல்லா ஊர்லேருந்தும் வந்து மீட் பண்ணும்போது அது பெரிய ஒரு மிஸ்ஸிங் இந்த தடவை. அப்புறம் அந்த டுஷன் டேன்னு மறக்க முடியாதது. நாங்கள் 3 இயர்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எவ்ரி இயர் நடக்கிற வாக்கத்தான், குழந்தைகளோட ப்ரோக்ராம் பண்ணதெல்லாம் அப்படியே டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அது அந்த பலூன் பறக்க விடுறது, அந்த பலூன் பறக்க விடுற நேரத்தில் நம்ம கண்கலங்காத பேரண்ட்ஸ் யாருமே பேரண்ட்ஸ் இல்லை, அந்த அங்கே பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லாருமே கண்டிப்பாக கண் கலங்கிடுவாங்க. அந்த மாதிரி அந்த பலூன் பறக்க விடுறது இந்த தடவை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம். நம்ம அந்த அர்த்தமுடைய வாழ்க்கையை அம்மாவாய் கொண்டாடுகிற உங்களுக்கும் உங்களினுடைய பயணத்தை எளிதாக்கி எதிர்காலத்தில் இப்படிப்பட்ட இடைஞ்சல்கள் இல்லாத அம்மாக்களை உருவாக்குகிற புனித பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிற லக்ஷ்மிக்கும் அவருடைய குடும்பத்தினருக்கும் இந்த அமைப்பைச் சேர்ந்த அத்தனை பேருக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம். தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக தன்னுடைய செயலின் மூலமாக ஒரு ஊக்கத்தின் சின்னமாக நிற்பது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம். திஸ் இஸ் வேர் யூ கைஸ் இந்த நிறுவனத்தின் இந்த டுஷன் இந்த சேவையுடைய வாலண்டியர்ஸ் வந்த உங்களுடைய மிக மிக பெரிய விஷயம் என்னன்னா, அந்த அளவுகோல் உலகத்துல மாட்டிக்காம நீங்க பண்றீங்களே, இதுக்கு எந்த விதமான மெடல் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, இதுக்கு எந்த விதமான பாராட்டு எடுத்து சொன்னாலும் பரவாயில்ல. இந்த டாக்டர்கிட்ட போய் இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கினோம், அந்த டாக்டர்கிட்ட போய் இதை பார்த்தோம், இது முடியுமான்னு பார்த்தோம், அது முடியுமான்னு பார்த்தோம். இது எல்லாமே மீண்டும் 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 உடல் ரீதியாக செய்யப்பட்ட எல்லா பரிசோதனைகளின் விளைவுகளை உங்க கையில கொடுத்தது. ஆனால் உட்கார்ந்துருந்த அத்தனை குழந்தைங்க முகத்துலையும் இருந்த அந்த வெளிச்சம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அந்த வெளிச்சத்தை எந்த பரிசோதனை கூடத்துக்குள்ளே கொண்டு போனாலும் யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. எல்லாவற்றையும் யூ கேன் சென்ட் எவ்ரிதிங் ஃபார் டெஸ்ட் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன். எல்லாவற்றுக்கும் நிரூபணம் கேட்கலாம். இன்னும் மனிதனால் நிரூபிக்க முடியாத வல்லமை வாய்ந்த ஒன்று உண்டு அப்படின்னா மனதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உறுதி, மனதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சக்தி, அது உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்போ டாக்டர் லக்ஷ்மி மூலமாக. Hats off to people like Lakshmi ma'am who have taken such job. I think
we have miles to go in terms of seeing a better world as a country, because Tamil Nadu is doing whatever they have done because of ma'am, and no other place in the country had even taken a step forward in this direction. I really appreciate and applaud Dr. Lakshmi for dedicating a life for such a great cause. As the parents mentioned, to work for their upliftment, to devote and dedicate their life against all odds. Look at their enthusiasm. Every member of the team is participating and they are everywhere. Inside the campus today. And their enthusiasm is too much. It is very, very difficult to have such an enthusiasm doing such type of work. Being today here and seeing everything what's happening, I cannot really, I'm so thankful that I'm part of this team who is kind of helping people live more every day. So thank you, and thanks MBCRs. Dealing with people who are difficult is not ordinary, it is extraordinary. And we should definitely say that you have done it beyond means. Today I actually saw what is happening on the ground, what kind of infrastructure is developed, and what kind of facilities, what kind of the support group. These things, I'm not exaggerating. Believe me, I have traveled more than 15-16 countries. Nowhere in the world has such a facility. What we have in today with MDRCC. நிகழ்ச்சிகளில் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான பகுதிக்கு இப்போ வந்துட்டோம். அது என்னன்னா, நம்ம மனசுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான இந்த பகுதி நம்ம குழந்தைங்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய பகுதி. இதானங்க உடனடியாக நான் தயார் ஆம்புலன்ஸ்க்கு இங்கே பாருங்க. Why? Hi, I'm Lohit. I'm using the app KineMaster to edit and video. Please watch and enjoy it. We're not far and not too close. Let's pray for the brighter day and work for it every day. We are waiting. The wait is worthy. We are waiting. The wait is worthy. அத்தனை இன்னல்களுக்கு இடையிலையும் அந்த முகத்தில் மாறாத சிரிப்போட தன்னம்பிக்கையோட நம்ம குழந்தைங்க எவ்வளவு அழகாக திறமைகளை வெளிப்படுத்தியிருக்காங்கன்னு நீங்களே பாருங்கள். Hi, I am Lohit 2K Abdul Kalam. If you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. You should dream before the dreams come true. அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே, உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே. உங்க பேர் என்ன? நிதின் ஸ்ரீ சார். உங்க வயசு 9 வயசு சார். சொல்லுங்க, என்ன ப்ராப்ளம் சார்? சளி காய்ச்சல் இருக்குன்னு நேற்றுலேருந்தே இருக்குங்க சார். ஏமா பக்கத்துல தான் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, வந்து பாருங்க. இது கொரோனா காலம். சரிங்க சார். மூச்சு விட்டு இந்த அக்கா திரும்ப என்ன பண்ணிட்டீங்க? என்ன பார்த்துங்க? பெரிய பிரச்சனை எதுவும் இல்லை. நான் எழுதி தர மருந்து, மாத்திரை, சிரப்பெல்லாம் குடிங்க. இந்த மருந்து என்னைக்கு சாப்பிடுங்க? மறுபடியும் பிரச்சனைனா பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? இதை சுடு தண்ணியில் போட்டு முழுங்குங்க. அதோட சூப்பு எல்லாத்தையும் குடிக்கணும். ஓகே. நாய், பூனை, கழுதை, ஆடு, யானை, சிங்கம்,
பன்றி, காகம், மயில், நாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு தன்னம்பிக்கையை ஊக்கத்தை கொடுத்துட்ருக்கோம்னு நினச்சிட்ருக்குறோம். ஆனால் உண்மை அது இல்லைங்க. நம்ம குழந்தைங்க கிட்டேருந்து ஊக்கத்தையும் தன்னம்பிக்கையும் கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு இது ஒரு நல்ல உதாரணம். நானியாரு உனக்கு தெரியுமா? தெரிஞ்சிருந்தா என் பெயரை சொல்லி பாரமா. இந்திய தேச இராணுவத்தை அமைத்து விட்டேனே, என்னை நேதாஜி என்று என்னை அழைத்திடுவாரே. நான் யார்? நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ். சபா சிங்கப்பெண்ணே ஆனினமே உன்னை வணங்குமே, நன்றிக்கடன் தீர்ப்பதற்கு கருவிலே உன்னை ஏந்துமே. ஒரு முறை தலைகுனி பலிமை கொண்டு கேளு, உன்னை பெண் என்று கேலி செய்த கூட்டம் ஒரு நாள் உன்னை வணங்கிடும் உயர்ந்து நில்லு. நெஞ்சுக்குள்ள குடியிருக்கும் வெறித்தனோ ஆயினா இப்போ கலனா நம்ம கெத்தா எல்லாம். இது போன்ற எக்கச்சக்க திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வர முடியாத நிறைய குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வாய்ப்புகள் சமமாக கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம எல்லாரும் ஒன்று இணையணும். We have now come to the concluding part of WDAD 2020. WDAD, World Duchenne Awareness Day, has always been very close to MDCRC's heart. It has been something from 2014. We have been doing it year on year with lots of enthusiasm, and it is all mainly for the parents and children of the Duchenne community. The WDAD brings together the global community of the Duchenne families, the people working for Duchenne together to say it's a wonderful effort. And whatever you have seen has been concerted effort of MDCRC over a decade. And this would not have been possible if not for the parents and the children, that is the families with Duchenne. And we have all been together to make all this possible. Really, during this WDADs, we take a little time to appreciate children who have excelled during the year. Our heroes here faced troubles like any other child with Duchenne, yet their fighting spirit and strong determination
took them to these heights. Mithilesh, who came first at the district level in class 10 in the differently abled category, has currently completed his class 12 with a very good score. He conveyed that this was achievable because of the support from his parents, friends, and teachers. Pasupati came out with flying colors in class 12, and he was also the school topper. He is also interested in public services, especially in the education sector. Ahmed Safar has successfully completed his class 11 and now he is in class 12. His enthusiasm and determination is sky high due to encouragement from his parents, friends and well-wishers, including his driver Anna. Rahul has completed his class 10 and bravely stepping into class 11 with lots of dreams. He said his school was very cooperative and continue being the same. Our boys, Ahmed Safar, Mithilesh and Harsha, have done a wonderful job creating their own websites after a short training course. Most children need to excel. Let's give them enough opportunities to make their dreams come true.
you have seen, the coverage of the entire state of Tamil Nadu, is just a snapshot. It's work for more than a decade of MDCRCs. And the real energy came in when we started working with a vision, the Vision 2020. By 2021, Tamil Nadu will be a state where there is no kid with Duchenne who will go unidentified. And now this effort needs to be completed well by 2021, for which I am very thankful to the Tamil Nadu government for their support and the donors. The effort to be sustainable still needs lots of supportive hands. And with the last more than a decade of work, MDCRC has set a strong platform with 4,000 plus kids where the research efforts are just blossoming. And I take this opportunity to call out to the World Duchenne community and people who work with that to collaborate and associate with us to really take this disorder, which doesn't have a cure, towards the next level of treatment and cure. Every year, our families and children wrap up a lot of their wishes and dreams to reach the Almighty through these wish balloons on this day. We believe it reaches the Almighty and things turn hopeful. This year, let us digitally observe this occasion, sending out all our wishes and dreams again with pictures of wish balloons collected from our children across the state to reach the heaven and bring us good fortune. There's a need. Let's be together. Let's fight it together. Let's join hands. It's time for us to lead. We're not far and not too close. Let's pray for the brighter day and work for it every day. We are waiting. The wait is worthy. We are waiting. The wait is worthy. The cure is on its way. We'll make it come what may. The cure is on its way. We'll make it come what may. Let's pray for the brighter day and work for it every day, every day. All of us together, we can bring a wonderful change, spreading the smiles all over and Duchenne. Until then, pray for the brighter day and work for it every day, every day. Thank you for joining us. Hope you enjoyed this WDAD 2020 virtually. It's all a team effort. See you soon.